எல்லோரும் தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம். हम सब परमेश्वर के सम्मुख की ओर देखेंगे। இந்த காலை வேளையிலும் इस सुबह के समय भी நாம் இந்த வேளையிலே பைபிள் ஸ்டடிக்காக நாம் தேவ சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம். हम बाइबल स्टडी के लिए परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं। தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரம்தான் நம்மளை சரியான வழியிலே நடத்த முடியும். केवल परमेश्वर का वचन ही हमें सही राह दिखा सकता है। இந்த உலகம் முழுவதும் பல வகையான வார்த்தைகளை மனிதர்கள் பேசுகிறார்கள். इस संसार में कई सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, ஆலோசனைகளை சொல்லுகிறார்கள். कई सारे सलाह देते हैं, ஆனால் இந்த வேத வசனம் தான், தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரம்தான் நம்மளை சரியான வழியிலே நடத்த உதவி செய்கிறதா இருக்கிறது. लेकिन ये बाइबल के वचन, जो परमेश्वर के वचन है, वो ही हमें सही रास्ते दिखा सकते हैं। இந்த நாளிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்பதற்கு முன்பாக इस समय भी हम परमेश्वर के वचनों को सुनने से पहले நாம் ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் கர்த்தரை நாம் இந்த வேளையிலே ஸ்தோத்தரிப்போம். हम कुछ समय के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। அவரை நாம் இந்த இடத்திலே உயர்த்த ஆரம்பிப்போம். परमेश्वर को हम ऊंचा उठाएंगे। அவர் ஒருவருக்கு இந்த வேளையிலே நாம் மகிமை செலுத்துவோம். केवल उसी की इस समय हम महिमा करेंगे। நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார். हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आराधना करते இந்த हैं। கடைசி காலத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளை வேத வசனத்தின்படி நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார். इस अंतिम दिनों में भी परमेश्वर हमें वचनों के अनुसार चलाते हैं। நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் சர்வ பூமிக்கும் தேவனாய் இருக்கிறார். हम आराधना करने वाले परमेश्वर सारी पृथ्वी का परमेश्वर அவரால் வானமும் பூமியும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. उनके ही द्वारा आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की அவர் गई थी। யோசனையிலே பெரியவராய் இருக்கிறார். वो योजनाओं में बड़ा है। அவர் செய்கிற காரியத்தை இந்த உலகத்தில் உள்ள மனுஷர்கள் செய்ய முடியாது. वो करने वाले काम इस पृथ्वी के कोई भी नहीं कर सकते। எல்லோரும் அந்த தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். இந்த வேளையிலே सभी लोग इस समय परमेश्वर की உள்ளத்தின் महिमा ஆழத்திலிருந்து அவரை மகிமைப்படுத்துவோம். पूरे मन से परमेश्वर की महिमा करेंगे। அவர் ஒருவருக்கே நீங்கள் மகிமை செலுத்த வேண்டும். இந்த வேளையிலே केवल उन्हीं की आपको महिमा करनी है। பரிசுத்த ஆவியானவர் முற்றிலும் எடுத்து இந்த வேத பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க, पवित्र आत्मा जी पूरी बाइबल स्टडी को अच्छे से चलाने के लिए எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हम अपने आप को अर्पण करते உம்முடைய हैं। முழு ஆளுகைக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். आपके पूरे तरीके से आपके नियंत्रण में हम अपने आप को सौंप देते हैं। நீங்க எங்களை எடுத்து நீங்க பயன்படுத்துங்க. हमें लेकर आप इस्तेमाल करिए இயேசுவின் நாமத்தினாலே. यीशु मसीह के नाम से। இந்த வேளையில நாம் ஒரு சிறு பாடல் பாடி நாம் பைபிள் ஸ்டடிக்காக நாம் கடந்து செல்ல இருக்கிறோம். इस समय भी एक छोटा सा गीत गाकर हम बाइबल स्टडी की ओर जाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ हो, संकट में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ हो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हो, हमको किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया
பரிசுத்த ஆவியானவரே, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, இந்த வேத பாடத்தை முற்றிலும் நீர் ஜனங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்காக इस बाइबल स्टडी को लोगों के पास आप पहुंचाने के लिए பரிசுத்த ஆவியானவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद करते இந்த हैं। இந்த வேத பாடம் ये बाइबल स्टडी ஜனங்கள் லகுவாய் கற்றுக்கொள்ள, लोग एकदम आसान तरीके से सीखने के लिए அதை அறிந்து கொள்ள और उसे जानने के लिए பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் உதவி செய்வீராக. पवित्र आत्मा जी आप मदद करिए, இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே. यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए नाम से, ஆமென். आमेन, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாளிலும் நாம் பைபிள் ஸ்டடிக்காக என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம் என்றால், आज का विषय क्या है? மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே अनेक சோதனைகள் வருகிறது. मनुष्य का जीवन में कई सारे परीक्षाएं आती है। மனுஷனுக்கு ஏன் சோதனை வருகிறது? मनुष्य को परीक्षा क्यों आती है? இந்த உலகத்துல இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல மாமிசத்திலே வெளிப்பட்ட பொழுது इस संसार में यीशु मसीह जब शरीर में प्रकट हुए थे, அவருக்கும் சோதனைகள் வந்தது. उनको भी परीक्षा आया था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, அப்போ அந்த ஆவியான தேவன் तो आत्मा प्रभु அவர் நம்மை என்ன செய்கிறார்? அவர் சோதித்து பார்க்கிறார். वो हमें जांच कर देखते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு நாம் இந்த உலகத்திலே பார்க்கும் பொழுது हमें संसार में जब देख सकते हैं, பிள்ளைகளுக்கு என்ன இன்டர்வியூ வைக்கிறார்கள். बच्चों के लिए इंटरव्यू रखते हैं, பிள்ளைகளுக்கு எக்ஸாம் நடக்கிறது. बच्चों का परीक्षा होती है। இப்போ ஒரு டிரைவர் இருக்கிறாரு, அப்ப அவருக்கு என்ன செய்கிறது? அவருக்கு ட்ரையல் பண்றாங்க இந்த வண்டி அவர் எப்படி ஓட்டுறாரு வேலையில வைக்கிறதுக்கு. एक ड्राइवर है तो उसका भी परीक्षा किया जाता है और देखा जाता है कि ये गाड़ी कैसे चलाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ அந்த வண்டியை சரியா ஓட்டுறாங்களான்னு பார்க்கிறதற்காக, तो गाड़ी बराबर चलाते हैं या नहीं इसे देखने के लिए, பரீட்சையை அவங்க நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்களா, எக்ஸாம்ல அவங்க எவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறத வச்சு அவங்க படிச்ச படிப்பை அவங்க அறிந்து கொள்வார்கள். स्कूल्स में भी परीक्षाएं रखी जाती है, क्योंकि तभी वो लोग जान सकते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. பொதுவாக சோதனையை மனுஷன் விரும்புகிறது கிடையாது. जायज सी बात है कि मनुष्य कभी परीक्षाओं को पसंद नहीं करता। பலருடைய வாழ்க்கையில சோதனை தேவனால் கூட கடந்து வருகிறது, நம்மை பரிசித்து பார்க்க. ஆனால் அதை அவர்கள் அறிந்து கொள்வதே இல்லை. कई लोगों का जीवन में परमेश्वर के तरफ से भी हमें परमेश्वर भी परीक्षा करते हैं, लेकिन लोग इसे जानते नहीं हैं। பலர் சோதனை காலத்திலே அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? விழுந்து விடுகிறதை பார்க்க முடிகிறது. कई लोग परीक्षा के समय में गिर जाते हैं। நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேனே, मैंने यीशु को स्वीकार तो किया था, நான் ஒழுக்கமாக சரியாதானே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், मैं एकदम अनुशासन और एकदम सही सिद्धांतों पर चल रहा था, ஆனாலும் என் வாழ்க்கையில ஏன் சோதனை வந்து கொண்டிருக்கிறது? लेकिन फिर भी मेरे जीवन में क्यों इतने समस्याएं आ रही हैं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இயேசு சுவாமி கூட அங்க அதற்கு பதில் சொல்லுகிறார். மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் मत्ती का 6वां अध्याय में 13ஆம் வசனத்துல ஒரு அந்த வசனத்தை படிங்க. 13वां वचन हम पढ़ेंगे। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। ஹல்லேலூயா. இந்த हालेलुया। பூமியில உள்ள மனுஷர்கள் इस पृथ्वी के मनुष्य இப்படி ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்று கூட இயேசு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். ऐसे प्रार्थना करना चाहिए करके यीशु मसीह ने सिखाया। அதாவது எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் हमें परीक्षा में ना डालो தீமையின்றி எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். और बुराई से हमें बचाओ। ராஜ்யமும் வல்லமையும் राज्य और पराक्रम மகிமையும் என்றென்றைக்கும் महिमा सदा के लिए உம்முடையவைகளே. ஆமென் என்பது. आपकी हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சோதனை பரீட்சை சோதனை உண்டு. அப்ப அதற்காக தேவன் ஜெபம் செய்ய சொல்லி இருக்கிறார். तो जीवन में परीक्षाएं जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। யாருக்கெல்லாம் சோதனை வருகிறதோ அவங்க இந்த ஜெபத்தை தேவனை நோக்கி ஏறெடுக்கிறார்களா? जब भी किसी के जीवन में परीक्षाएं आती है, तभी क्या वो ये प्रार्थना करते हैं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, தேவனால் தேவ பிள்ளைகளுக்கு சோதனை வருகிறது. परमेश्वर के ओर से परीक्षाएं आती है, ஆனால் நாம் சோதனையை ஜெயம் எடுக்கிறது என்பது, लेकिन उस परीक्षा में से विजय पाना, அதற்கு ஒரு வசனத்தை நாம் சொல்லுகிறேன். उसके लिए मैं एक वचन आपको कहता हूँ। யோபு புத்தகத்திலே अय्यूब के किताब में 1ஆம் அதிகாரம் पहले अध्याय 20 to 22 वसनते पारुंग. 20 से लेकर 22वें वचन तक। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा।
यहोवा के दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर का मूर्खता से दोष लगाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, யோபுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய சோதனை வந்தது. देखिए अय्यूब के जीवन में एक बहुत बड़ा परीक्षा आई। அப்பொழுது तभी யோபு எழுந்திருந்து अय्यूब उठ खड़ा हुआ, தன் சால்வையை கிழித்து अपना कपड़े फाड़ लिया, தன் தலையை சிரைத்து अपने बाल को मुंडन कर लिया, தரையிலே விழுந்து பணிந்து, वो जमीन में गिरकर नमस्कार किया நிர்வாணியா என் தாயின் கற்பத்தில் இருந்து வந்தேன், और कहा कि मैं नंगा मेरे माँ के गर्भ से निकला நிர்வாணியாய் அவ்விடத்துக்கு நான் திரும்புவேன். और नंगा ही फिर लौटूंगा। கர்த்தர் கொடுத்தார், परमेश्वर ने दिया கர்த்தர் எடுத்தார், और परमेश्वर ने ही लिया। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என்றார். प्रभु के नाम की स्तुति हो। இவைகள் எல்லாவற்றிலும் इन सारे चीजों में யோபு பாவம் செய்யவும் இல்லை, अय्यूब कभी पाप नहीं किया தேவனை பற்றி குறை சொல்லவும் இல்லை. और परमेश्वर के बारे में दोष भी नहीं लगाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதுதான் அந்த கடைசி வசனம் தான். அங்கே யோபு என்ன செய்கிறான்? அந்த சோதனையிலே அவன் ஜெயம் எடுக்கிறான். ये वचन कहता है कि अय्यूब परमेश्वर के परीक्षाओं पर विजय पाता है। அந்த சோதனையிலே அவன் விழுந்து போகவில்லை. उस परीक्षा में वो असफल नहीं हुआ। அந்த கடைசி வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? वो आखिरी वचन क्या कहता அவனுடைய है? வாழ்க்கையில அவ்வளவு சோதனைகள் வந்தது. उसके जीवन में इतने सारे परीक्षा आई। பைபிள் சொல்லுகிறது இவை எல்லாவற்றிலும் बाइबल कहता है कि इन सारे परीक्षाओं யோபு में பாவம் செய்யவும் இல்லை, अय्यूब ने पाप नहीं किया தேவனை பற்றி குறை சொல்லவும் இல்லை. और परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சோதனையிலே அவன் என்ன செய்யவில்லை? விழுந்து விடவில்லை. तो उसके लिए जो परीक्षा रखी गई थी उसमें वो जय पाया, அவன் ஜெயம் எடுக்கிறான். वो हारा नहीं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாளிலே நம்ம ஒரு 7 காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். आज के दिन भी हम एक 7 कार्य देखने எந்தெந்த वाले हैं। வழிகளில் தேவன் நம்மளை சோதிக்க வாய்ப்புகள் வருகிறது அதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். कौन कौन से जरिए से परमेश्वर हमें परीक्षा करेंगे इसे हम लगभग जान लेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முதலாவதாக, पहला, அதாவது நியாய பிரமாணத்தை व्यवस्था को மோசே மூலம் தேவன் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறார். परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों के पास दिया। அந்த நியாய பிரமாணத்தின்படி அவர்கள் நடப்பார்களா நடக்க மாட்டார்களா என்று தெரிந்து கொள்ள, तो ये व्यवस्था के अनुसार लोग चलेंगे या ना चलेंगे इसे देखने के लिए ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாரு. एक छोटा सा परीक्षा रखते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த எக்ஸாமை நாம் பார்ப்போம். हम देखेंगे उस परीक्षा के बारे में। யாத்திராகமம் 16ஆம் அதிகாரம் निर्गमन के 16वां अध्याय में நாம் படிப்போம் 4-5 வசனங்கள். हम 4था और 5वें वचन पढ़ेंगे। 16:4-5. तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दुना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மோசே மூலம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த நியாய பிரமாணத்துக்கு देखिए मूसा के द्वारा दिया हुआ उस व्यवस्था को இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கீழ்ப்படிவார்களா இல்லையா என்று அறிவதற்காக इजराइल के लोग उसका अनुसरण करेंगे या नहीं इसे जांचने முதலாவது के ஒரு लिए சின்ன ஒரு பரீட்சை. शुरुआत में एक छोटा सा परीक्षा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த பரீட்சை என்ன? वो परीक्षा है क्या? அவர்கள் அந்த வனாந்தரத்திலே அவர்கள் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். लोग वहां पर रेगिस्तान में चल रहे இப்போ हैं। தேவன் மோசேயை பார்த்து சொல்லுகிறார், अभी परमेश्वर मूसा के ओर देखकर कहते हैं, இந்த பெரிய ஜன கூட்டத்திற்காக इतने बड़े भीड़ के लोगों को நான் ஒவ்வொரு நாளும் மன்னாவை நான் என்ன செய்வேன்? இந்த பூமியிலே விழ பண்ணுவேன். मैं हर रोज मन्ना आकाश से बरसाऊंगा। அந்த மன்னாவை उस मन्ना को அவர் அந்த நாளுக்கு வேண்டிய மட்டும் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். वे लोग सिर्फ उस दिन में जितना चाहिए उतना ही ले, அடுத்த நாளுக்கு அதை வைக்க கூடாது. अगले दिन के लिए उसे ना रखें। அது ஒரு கண்டிஷன். ये एक कंडीशन था। இரண்டாவது கண்டிஷன், और दूसरा कंडीशन, 6வது நாள் 6वें दिन में ரெண்டு நாளுக்குள்ள உணவை மன்னாவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 2 दिन के जितने मन्ना को बटोर लेना चाहिए। 7வது நாள் யாரும் வெளியில போய் மன்னா எடுக்க போக கூடாது. 7वां दिन कोई भी मन्ना लेने के लिए बाहर ना जाए। ஏனென்றால் 7வது நாள் மன்னா அந்த பூமியில அவங்க எடுக்கிறதற்கு அது விழுவதில்லை. क्योंकि 7वें दिन जो है वो मन्ना आकाश से नहीं बरसेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் என்ன ஜனங்கள் என்ன செய்தாங்க? लेकिन लोगों ने क्या किया? அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிலர் எடுத்த மன்னாவை
ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிட்டுட்டு மீதி இருக்கிறத அடுத்த நாளுக்கும் யூஸ் ஆகும்னு வச்சாங்க. लोग क्या किए, पहले दिन जो बटोरे थे सब, वो मन्ना को अगला दिन भी रखे थे, ताकि बचा कर रखे थे ताकि अगला दिन भी खा सके. எனவே அந்த ரெண்டாவது நாள் அதுக்குள்ளே பூச்சி பிடித்து விட்டது. इसलिए हम देख सकते हैं कि अगला दिन उस मन्ना में कीड़े आ गए. அப்போ அந்த சின்ன ஒரு எக்ஸாம்ல அவங்க எப்படி கடவுள் சொன்னாரோ அப்படி செய்வோண்டு அவங்க வைக்காம ஒரு சிலர் அடுத்த நாளுக்கும் வச்சதுனால கீழே அதில் புழு பிடித்து விட்டது. அப்போ அவங்க அந்த சின்ன எக்ஸாமில் அந்த கடவுள் வைத்த பரீட்சையில் அவங்க என்ன செய்தார், அவங்க விழுந்து போனார்கள். तो हम देख सकते हैं कि इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर ने जो परीक्षा रखा, उस परीक्षा में उन लोग असफल हो गए. அதே போல் 6வது நாள் 2 நாளைக்குள்ள உணவை சேர்த்து அவர்கள் எடுக்க வேண்டும். 7வது நாள் யாரும் வெளியில் போகக்கூடாது, மன்னா எடுக்க என்று தேவன் சொன்னார். उसी तरीके से परमेश्वर ने ये भी कहा था कि 6वें दिन में 2 दिन के जितना मन्ना बटोर लो और 7वां दिन घर से बाहर मत निकलो. ஆனால் அவங்க என்ன செய்தாங்க, ஒரு சிலர் என்ன செய்தாங்க, 7வது நாளும் மன்னா ஒருவேளை கிடக்கும், நம்ம அதை எடுத்துக்கிடலான்ட்டு 7வது நாளும் ஒரு சிலர் என்ன செய்தாங்க, மன்னா எடுக்க போனார்கள். लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, 7वां दिन हमें मिलेगा, हो सकता है मिलेगा करके उन लोग बाहर निकले थे. ஆனால் அங்கே மன்னா அங்கே இல்லை. लेकिन वहां पर मन्ना नहीं था. ஹல்லேலூயா. हालेलूया. அப்போ மோசேயால் கொடுக்கப்பட்ட நியாய பிரமாணத்துக்கு இவங்க கீழ்ப்படிவாங்களா இல்லையாண்டு அறிந்து கொள்வதற்கு தேவன் ஆரம்பத்தில் ஒரு சின்ன அந்த வனாந்தர வழியில் நடந்து கொண்டு வரும்போது அந்த சின்ன ஒரு அந்த சாப்பாடு விஷயமான அந்த ஒரு சின்ன சோதனையை வைக்கும்போது அந்த 2 காரியத்திலையும் அவங்க எல்லாரும் ஒழுங்கற்றவர்களாக, எல்லாரும் ஒழுங்காக இல்லை, ஒரு சிலர்கள் ஒழுங்கற்றவர்களாக என்ன செய்தார்கள், அவர்கள் அந்த காரியத்தை மீறி நடந்தார்கள். मूसा को परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था ताकि लोग उसका अनुसरण करें, परमेश्वर ने उन लोगों का ऊपर ये देखने के लिए परीक्षा किया था, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे निकले जो उस परीक्षा में असफल हो. ஹல்லேலூயா. அந்த பரீட்சைக்கு அவர்கள் என்ன செய்யல, அந்த எக்ஸாம் அந்த சோதனையில் அவங்க என்ன செய்தார்கள், அவர்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் அவர்கள் விழுந்து போனார்கள். उस परीक्षा में वे परमेश्वर का आज्ञा को न माने और वो लोग वहीं पर असफल हो गए. ஹல்லேலூயா. हालेलूया. இரண்டாவதாக दूसरा, தேவன் நீதிமான்களை அவர் சோதிக்கிறார். परमेश्वर धर्मियों का जो अधर्मियों को जांचते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलूया. தேவன் பாவிகளை சோதிக்க முடியாது. அவங்க ஆல்ரெடியா அவர்கள் தேவனுக்கு ஏற்றபடி வாழாமல் அவர்கள் தங்களுடைய சரீரம் விரும்புகிறபடி வாழுகிறார்கள். परमेश्वर अधर्मी और दुष्ट लोगों को कभी परीक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे लोग पहले से ही वो गलत जीवन जीते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलूया. அவன் தேவன் என்ன யாரை சோதிக்கிறார், அவர் நீதிமான்களை சோதித்து அறிகிறார். तो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर हमेशा धर्मियों को जांचते அவ हैं. சங்கீதம் 11ஆம் சங்கீதத்திலே हम देख सकते हैं 11वां भजन संहिता 5, में 6ஆம் वचनத்தை நாம் பார்ப்போம். 5वां और 6वां वचन. यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है. वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लूह उनके कटोरे में बांट दी जाएगी. ஹல்லேலூயா. हालेलूया. இங்கே பைபிள்ல வேதம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் நீதிமானை சோதித்தறிகிறார். यहाँ पे शास्त्र कहता है कि परमेश्वर धर्मी लोगों का हमेशा परखता है. துன்மார்க்கர்களை அவர் சோதித்து அறிய முடியாது. परमेश्वर दुष्टों को कभी परख नहीं இங்கே सकते. எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அங்கே அதாவது துன்மார்க்கனையும் यहाँ पे लिखा है कि दुष्टों को கொடுமையில் பிரியப்படுகிறவனையும் और जो क्रूरता से प्रसन्न करते हैं उनको அங்கே தேவனுடைய உள்ளம் வெறுக்கிறது. परमेश्वर का मन घृणा करता है. துன்மார்க்க மேல் கண்ணிகளை वर्षिक பண்ணுவார். परमेश्वर जो है दुष्ट लोगों के लिए फंदे रखेंगे, அக்கினியும் கந்தகமும் आग और गंधक கடுங்கோடை கொந்தளிப்பும் और एकदम ज्यादा गर्मी அவர்கள் குடிக்கும் பாத்திரத்தின் பங்கு. उनका जो कटोरे का भाग होगा. இதான் அவங்க பாதாளத்தில் போய் சேர்கிறது. इसका मतलब हम देख सकते हैं वे लोग नरक जाएंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलूया. அந்த பாவிகளுக்கு என்ன பங்கு? पापियों का भाग क्या है? அவங்களுக்கு பாதாளத்திலே போய் சேர வேண்டும். उनको नरक जाना पड़ेगा. அந்த இடத்தை பற்றி அது எப்படிப்பட்ட இடம்னு இங்கே போதிக்கிறாரு. यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि वो जगह किस तरीके का है. ஆனால் கர்த்தர் நீதிமான்களை சோதித்தருகிறார். लेकिन परमेश्वर धर्मी लोगों का हमेशा परख कर देखता है. ஹல்லேலூயா. हालेलूया. இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய இரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டவர்கள் தான்
புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தின் அவர்கள் நீதிமான்களாய் இருக்கிறார்கள். परमेश्वर पर विश्वास करके यीशु मसीह के लहू से धोए हुए लोग ही आज के दिन हम देख सकते हैं वे ही लोग धर्मी हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவர்களை அவர் என்ன செய்கிறார்? சோதிக்கிறார். और उन लोगों को परमेश्वर परखते हैं. எனவேதான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவங்க வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனை வருகிறது. इसलिए जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उनका जीवन में कई सारे समस्याएं आती हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. மூன்றாவதாக तीसरा, அவர் பல ஜாதி ஜனங்கள் மத்தியிலே वो कई सारे जाति के लोगों के बीच में நம்மை வைத்து हमें रखकर அந்த சூழ்நிலையிலே நாம் தேவனை முழு மனதோடு அன்பு செய்கிறோமா என்று அவர் சோதித்து பார்க்கிறார். उस परिस्थिति में क्या हम परमेश्वर को पूरे मन से हम दंडवत करते हैं, इसे परमेश्वर जांच कर देखते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நாம் பார்ப்போம் உபாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் व्यवस्था विवरण के 13वें अध्याय में 1 3 வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். पहला वचन से तीसरा वचन तक पढ़ेंगे. यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिससे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करे, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, இந்த வசனத்தை இந்த பகுதியை நாம் தெளிவாய் பார்க்கும் பொழுது इस भाग को जब हम ध्यान से देखते हैं, நாம் தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் இருக்கிற இடத்திலே परमेश्वर के बच्चे रहने वाले हम जहाँ पर रहते हैं, வசிக்கிற அந்நிய ஜாதிகள் வழிபடுகிற அந்த வழிபாடுகள் மூலமும் वहाँ पर रहने वाले अन्य जातियों का जो पूजा पाठ रहती है उसके द्वारा பெரிய அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடக்கும் என்று இயேசு இங்கே சொல்லுகிறார், தேவன் சொல்லுகிறார். बड़े बड़े चमत्कार होंगे करके यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं. இங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? यहाँ पर क्या लिखा गया है? உங்களுக்குள்ளே ஒரு தீர்க்கதரிசியாயிலும் तुम्हारे बीच में एक भविष्यद्वक्ता சொப்பனக்காரனாயிலும் எழும்பி या स्वप्न देखने वाला उठकर நீங்கள் அறியாத வேற தேவர்களை பின்பற்றி आप जिन देवताओं को नहीं जानते उन देवताओं का अनुकरण करने அவைகளை சேவிப்போம் வாருங்கள் என்று சொல்லி और चलिए उनका सेवा करते हैं ऐसा कहकर உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தையும் அற்புதத்தையும் காண்பிப்பேன் आप लोगों के लिए कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाऊंगा என்று குறிப்பாக சொன்னாலும் ऐसा एकदम सफाई से कहेंगे तो அவன் சொன்ன அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடந்தாலும் उन्होंने जो अद्भुत होगा करके कहा था वो अगर हो भी जाए அந்த தீர்க்கதரிசியாயிலும் तो भी उस भविष्यद्वक्ता அந்த சொப்பனக்காரனாயிலும் या वो स्वप्न देखने वाला சொல்லுகிறவைகளை கேளாதிருப்பீர்களாக. कहने वाले बातों को न सुनो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, அந்நிய ஜாதிகள் அவங்க மூலம் என்ன செய்யுமா? காரியங்கள் நடக்குமா? अन्य जातियों के द्वारा बहुत सारे कार्य होगा. ஆனால் தேவன் தெளிவாய் சொல்லுகிறார், நாம் தேவனை வழிபட்டால் लेकिन परमेश्वर एकदम सफाई से कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर का अनुसरण करेंगे அவங்க பெரிய அற்புதங்கள் அடையாளங்களை காண்பிச்சாலும் பரவாயில்லை, तो भले उन लोग कितना भी बड़ा चमत्कार करें, அவங்க நம்மகிட்ட அதை குறித்து சொன்னாலும் பரவாயில்லை, वे लोग हमारे पास उसके बारे में आकर कहेंगे तो அதை भी கேளாதிருப்பீர்களாக. उसे मत सुनो ना. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் अपने परमेश्वर के पास நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் आप लोग अपने पूरे मन से உங்கள் முழு ஆத்மாவோடும் अपने पूरे प्राण से அன்பு கூறுகிறீர்களா இல்லையா என்று அறியும்படிக்கு क्या प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை சோதிக்கிறார். इसे जानने के लिए परमेश्वर आपको जांचता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தேவன் நம்மளை சோதிக்கிறாரு. देखिए परमेश्वर हमें परखते हैं. தெய்வ பிள்ளைகளுடைய மூலம் அவ்வளவு பெரிய அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் செய்ய முடியல. परमेश्वर के बच्चे इतना बड़ा चमत्कार नहीं ஆனா அந்நிய ஜாதிகளுக்குள்ள அவ்வளவு பெரிய அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கிறது. लेकिन अन्य जातियों के बीच में इतना सारा चमत्कार हो रहा है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவங்க வந்து நம்மள வாஷ் பண்றாங்க. वे लोग आकर हमारा ब्रेन वॉश करते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் தெளிவாய் சொல்லுகிறார், நீங்கள் அதை கேளாதிருப்பீர்களாக. परमेश्वर एकदम सफाई से कहते हैं कि उनके बातों को अनसुनी करना. ஏனென்றால் நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு அன்பு கூறுகிறீர்களோ, क्योंकि आप परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करते हैं या नहीं करते, இல்லையா என்று அறியும்படிக்கு नहीं करते, इसे जानने के लिए உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை சோதிக்கிறார். हमारा परमेश्वर तुम्हें परखता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய தேவன்
அவர் யோசனையிலே பெரியவராயிருக்கிறார், हमारा परमेश्वर योजना बनाने में सामर्थ्य है செயல்களிலே और வல்லவராயிருக்கிறார். क्रिया करने में पराक्रमी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அதை விட பெரிய அற்புத அடையாளங்களை நம்முடைய தேவன் செய்வார். तो उन लोग जो कर रहे हैं ना, उससे भी बड़ा चमत्कार हमारा परमेश्वर कर सकते हैं। எனவே அந்த நம்முடைய அந்த பிற ஜாதிகளுடைய எந்த ஒரு ஆலோசனையும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. इसलिए अन्य जातियों का कोई भी सलाह को हमें नहीं मानना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இன்னொரு வசனத்தை கூட நான் உங்களுக்காக சுட்டி காட்டுகிறேன். मैं आप लोगों के लिए एक और वचन कहता हूँ। பாருங்க, நியாயாதிபதியில கூட ஒரு வசனம் நாம் படிப்போம். न्यायों की किताब में भी हम एक वचन देख सकते हैं। 3:4 तीसरा अध्याय के மூன்றாம் चौथा அதிகாரம் वचन। तीसरा अध्याय 4 वचन. चौथा वचन। ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इज़राइलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? यहाँ पर क्या लिखा गया है? கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு परमेश्वर मूसा के द्वारा தங்கள் பிதாக்களுக்கு விதித்த கற்பனைகளுக்கு अपने पुरखाओं को दिया हुआ उन आज्ञाओं को இஸ்ரவேலர்கள் கீழ்ப்படிவார்களோ என்று அறியும்படி आज्ञाओं को मानेंगे या नहीं, इसे जानने के लिए இஸ்ரவேலர்களை அவர்களாலே சோதிப்பதற்காக அவர்கள் விடப்பட்டிருந்தார்கள். इस्राएल लोगों को उन लोग परखने के लिए उनको छोड़ दिया गया था। கானான் தேசத்திலே அந்த யோசுவா மூலம் எல்லா அந்த 7 ஜாதி ஜனங்கள் எல்லாரையும் அங்கிருந்து துரத்தவில்லை. कानान देश में रहने वाले सभी जाति के लोगों को वहां से भगाया नहीं गया था। அதுல இன்னும் அவங்க யோசுவா மரிக்கும்போது இன்னும் அந்த தேசத்துல அந்த ஜாதி ஜனங்களும் கொஞ்சம் இருந்தார்கள். यहोशू की मृत्यु के समय में भी हम देख सकते हैं कानान देश के रहवासी वहां पर थे। எதுக்காக தேவன் மீதியாக வந்த இடத்திலே அவர்களை வைத்தார்? क्यों परमेश्वर ने वहां पर उस जाति के लोगों को भी रखा? இஸ்ரவேலரை அவர்களாலே சோதிப்பதற்காக அவர்கள் விடப்பட்டிருந்தார்கள். ताकि इज़राइल लोग कनान देशवासियों के द्वारा उनका परीक्षा किया जाए। பாருங்க, தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது. देखो एकदम सफाई से कहा गया है। அக்கம் பக்கத்துல இன்னைக்கு நம்ம சுற்றி அந்நிய ஜாதிகள் இருக்கிறார்கள். तो हमारे आजू बाजू में भी कई सारे अन्य जाति लोग हैं। இன்னைக்கு நாம் இஸ்ரவேலர்களா இருக்கிறோம். आज हम इज़राइल लोग के समान हैं। அவர்களாலே நம்மளை சோதிப்பதற்காக அவர்கள் நம்மளை சூழ்ந்திருக்கிறார்கள். उनके द्वारा हम परीक्षा पाने के लिए वे लोग हमें घेर कर है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான்காவதாக, चौथा, அதாவது உலகத்திலே संसार में நமக்கு எல்லாவற்றிலும் எது முக்கியமா இருக்கிறதோ सबसे ज्यादा हमारे लिए जो कीमती है அதை வைத்து கூட தேவன் என்ன செய்வார், நம்மளை சோதிக்கலாம். उसे रखकर भी परमेश्वर हमें परख सकते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது நமக்கு எது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிறதோ हमारे जीवन में हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है அந்த 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 காரியத்தை வைத்து கூட தேவன் நம்மை சோதிக்கலாம். उस कीमती चीज को रखकर भी परमेश्वर हमें परख सकते हैं। பாருங்க, ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம், हम देख सकते हैं उत्पत्ति के किताब के 22वें अध्याय में। 22ஆம் அதிகாரத்துல 1-2 வசனத்தை நீங்க பாருங்கள். उत्पत्ति 22वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, ஆபிரகாமுக்கு எல்லாத்தை விட அந்த பூமியில அவனுக்கு மிகவும் முக்கியமானது அவனுக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த 100 வயதுல கொடுத்த அந்த ஈசாக்கு. हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के लिए उसका जीवन का सबसे कीमती चीज उसका बेटा था। அது 100 வயதுல தேவன் கொடுத்தது. वो बेटा को परमेश्वर ने अब्राहम के 100वें वर्ष में दिए थे। இந்த பூமியில எல்லாத்தை விட ஈசாக்கு தான் அவனுக்கு முக்கியமானவனா இருக்கிறான். इस संसार में अब्राहम के लिए सबसे कीमती इसहाक था। இங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पे लिखा गया है, இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு इन कार्य होने के पश्चात தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார். परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा किया। எப்படி எனில் அவர் அவனை நோக்கி, जैसे कि वो परमेश्वर अब्राहम को देखकर ஆபிரகாமே என்றார், अब्राहम ऐसे कहा, இதோ அடியேன் என்று சொல்லுகிறான். आपका सेवक मैं, ऐसा
अब्राहम ने कहा। அப்பொழுது தேவன் சொல்லுகிறார், तभी परमेश्वर कहते உன் हैं, புத்திரனும் तुम्हारा पुत्र, உன் ஏகசுதனும் तुम्हारा एकलौता पुत्र உன் நேசகுமாரனுமாகிய और तुम्हारा प्रिय पुत्र जो ஈசாக்கை इसहाक நீ है, இப்பொழுதே அழைத்து கொண்டு उसे अभी लेकर மோரியா தேசத்துக்கு போய் मोरिया देश जाकर அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பலியாய் பலியிடு என்றார்। वहां पर मैं जिस पर्वत तुझे दिखाऊंगा वहां जाकर इसहाक को होम बलि के रूप से चढ़ा दे। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। ஆபிரகாமுக்கு எது இந்த பூமியில எல்லாத்தை விட முக்கியமான ஒன்றோ அதை வச்சு என்ன செய்கிறார், இப்போ சோதிக்கிறாரு। देखो हम देख सकते हैं कि अब्राहम को इस संसार में जो ज्यादा उसके जिंदगी में कीमती जो चीज है वो इसहाक के द्वारा परमेश्वर उसको परीक्षा करते हैं। ஆபிரகாம் அதிகாலையிலே எழுந்து और हम देख सकते हैं अब्राहम सुबह उठकर தான் கழுதையின் மேல் சேணம் கட்டி अपना गधे का ऊपर सामान बांधकर தன் வேலைக்காரர் 2 பேரையும் उसके 2 दासों को लेकर தன் குமாரன் ஈசாக்கையும் கூட்டிக் கொண்டு और उसका पुत्र इसहाक को लेकर தகன பலிக்கு கட்டைகளை பிளந்து கொண்டு होम बलि के लिए लकड़ियां लेकर தேவன் தனக்கு குறித்த இடத்துக்கு புறப்பட்டு போனார்। परमेश्वर उसको बताया हुआ उस जगह पर वो गया। மூன்றாம் நாளில் तीसरे दिन ஆபிரகாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தபோது अब्राहम जब अपने आंख उठाकर देखा, தூரத்திலே அந்த இடத்தை கண்டான்। दूर उस जगह को उसने देख लिया। தேவன் ஒரு இடத்தை சொன்னார், परमेश्वर ने एक जगह के बारे में அந்த कहा। இடத்தை 3 நாட்களுக்கு பிறகுதான் அவனே கண்டிருக்கிறான்। वो जगह को अब्राहम 3 दिन के बाद ही उसे पता भी चला वो जगह कहाँ है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அந்த இடத்துல தன்னுடைய மகனை கொண்டு போய் उस जगह पर अपने बेटे को ले जाकर தேவன் என்ன சொல்லுகிறார், परमेश्वर क्या कहते हैं, அவனை எனக்காக தகன பலியிடு என்று சொல்லுகிறார்। उसे मेरे लिए होम बलि के रूप में चढ़ा அதற்கு दे। முன்பாக தெளிவாய் சொல்லுகிறார், உனக்கு இந்த பூமியில அவன் தான் எல்லாத்தை விட முக்கியமானவன் என்றும் அவர் என்ன செய்கிறாரு, அவனுக்கு சொல்லுகிறார்। इससे पहले वो ये भी कहते हैं कि इसहाक तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा कीमती है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அவன் அந்த முக்கியமான அந்த ஈசாக்கை தேவன் சோதிப்பதற்காக பலியிட அழைத்து கொண்டு சென்ற பொழுது அவன் அந்த சோதனையில் என்ன செய்கிறான், அவன் விழுந்து போகவில்லை, அவன் சோதனையை ஜெயிக்கிறான்। उसका जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती जो इसहाक था उसे ले जाकर बलि चढ़ाने के लिए कहा था, तभी अब्राहम उस परीक्षा में असफल नहीं हुआ बल्कि वो जाकर उसको बलि चढ़ाने गया। தேவனை விட எனக்கு இந்த பூமியில முக்கியமானது பெரியதுண்டு எதுவும் இல்லைன்னு அவன் நிரூபிக்கிறான்। वो वहां पर ये साबित करता है कि परमेश्वर से ज्यादा कीमती, परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ஏன்னா ஆபிரகாம் தெரியும், நான் இந்த உலகத்துல எனக்கு என்னெல்லாம் இருக்கிறதோ எல்லாம் அவர் தான் தந்திருக்கிறாரு। क्योंकि अब्राहम ये अच्छे से जानता था कि इस संसार में उसके पास जो भी चीज है वो सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया। சொல்லுகிறாரு அவனை கொண்டு பலியிடு। अभी परमेश्वर खुद कहते हैं कि उसे ले जाकर बलि चढ़ा। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। ஆனா அங்கே ஆபிரகாம் எனக்கு தேவனை விட பெரியது இந்த உலகத்துல எதுவும் இல்லைங்கிறத என்ன செய்கிறான், ப்ரூவ் பண்ணுகிறான்। लेकिन वहां पर अब्राहम ये साबित करके बताता है कि इस संसार में परमेश्वर से ज्यादा मेरे जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। ஐந்தாவதாக 5वां, தேவ பிள்ளைகள் தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற விசுவாசம் சோதிக்கப்படுகிறது। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर पर रखने वाले विश्वास परखा जाता है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। தேவ பிள்ளைகள் தேவன் மேல தானே விசுவாசம் வைக்கணும்। परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए அந்த ना। விசுவாசம் என்ன செய்கிறது, தேவன் சோதித்து பார்க்கிறார்। उस विश्वास और भरोसा को परमेश्वर परख कर देखते हैं। எடுத்துக்கொள்ளும் 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் हम निकाल लेंगे पहला पत्रस के पहले अध्याय में 6-7 वचனம்। 6वां और 7वां वचन। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परका हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இங்க 6-7 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது, यहाँ पे 6वां और 7वां वचन क्या कहता है, இந்த பூமியிலே தெய்வ பிள்ளைகள் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் इस संसार में परमेश्वर के लोग दुख उठाना अवश्य है। இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் பலவிதமான சோதனைகளினாலே துக்கப்படுகிறீர்கள்। इसलिए अभी रहने वाले कुछ दिनों के लिए आप लोग कई सारी चीजों पे परीक्षा किए जाते हैं। அழிந்து போகிற பொன் जैसा नाश होने वाला सोना அக்கினியினாலே சோதிக்கப்படும், आग से ताया जाता है, அதை பார்க்கிலும் उससे बढ़कर அதிக விலையேற பெற்றதாயிருக்கிற कई ज्यादा कीमती रहने वाला உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு तुम्हारा विश्वास ताया जाकर இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது जब मसीह प्रकट होते हैं உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும்
மகிமை உண்டாகப்படியாய் காணப்படும். तुम्हें आदर सम्मान और महिमा मिलेगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ அந்த பொன்னை காட்டிலும் देखो उस सोने से ज्यादा அதிக விலையேற பெற்ற நாம் தேவன் மேல் விசுவாசிக்கிற அந்த விசுவாசம் சோதிக்கப்படுகிறது. सोने से कहीं ज्यादा कीमती रहने वाले हमारा विश्वास परमेश्वर के द्वारा परखा जाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது தேவன் மேல நம்ம எல்லாத்தை விட அதிகமா விசுவாசம் வச்சிருக்கிறோமா இல்லையா என்பதை என்ன செய்கிறார், அவர் சோதிக்கிறார். यानी परमेश्वर परख कर देखते हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा भरोसा हम परमेश्वर पर रखते हैं या नहीं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் அதற்கு அந்த காரியத்துக்காக இன்னொரு வசனத்தை அண்ணா படிச்சுக்கிடுவோம். हम इसी मुद्दे पर एक और वचन देखेंगे। பாருங்க, அங்க யோபு அதிகாரம் हम देखेंगे अय्यूब के किताब में 23:10 वचनத்தை பாருங்க. 23वें अध्याय के 10वां वचन हम देखेंगे। परंतु वह जानता है कि मैं किसी चाल चला हूँ, और जब वह तुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, யோபு சொல்லுகிறான், अय्यूब कहता है அவர் என்னை சோதித்த பின் परमेश्वर मुझे ताया जाने के बाद நான் பொன்னாய் விளங்குவேன். मैं सोना के जैसे चमकूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, யோபு எந்த சூழ்நிலையில சொல்லுகிறான், देखो अय्यूब कौन से परिस्थिति में कहता है इसे? அவன் வாழ்க்கையெல்லாம் முடிந்து போன ஒரு சூழ்நிலையிலே, उसका जिंदगी पूरा खत्म होने वाले हालत में था, तभी वो ये बात कहता है। அது हालेलुया। கூட அவனுடைய வாழ்க்கை முடிந்து போகிற ஒரு சூழ்நிலைங்கிறது அது தேவன்தான் அந்த சோதனையை அனுமதித்திருக்கிறார் என்பதை அவன் அறிந்திருக்கிறான். इतना जिंदगी के इस आखिरी समय में भी वो कहता है कि परमेश्वर ने ही इसे अनुमति दिया है। அங்கே சொல்லுகிறான், அவர் என்னை சோதித்த பின் वो कहता है कि मुझे परमेश्वर परखने के बाद நான் பொன்னாய் விளங்குவேன். मैं सोने के समान चमकूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் யோபுக்கு எவ்வளவு பரீட்சை வந்தாலும் அந்த பரீட்சையில அவன் நிக்கிறது தான் அவனுடைய ஒரே முடிவு. तो देखो अय्यूब का क्या निर्णय था, जितना भी बड़ा परीक्षा है उन परीक्षा में स्थिर रहना, यही अय्यूब का एक दृढ़ मन था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ பிள்ளைகள் விசுவாசிகளுடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுடைய உள்ளே தேவன் மேல் அவர்கள் வைத்திருக்கிற அந்த விசுவாசம் என்ன செய்கிறது, நிச்சயமாய் சோதிக்கப்படும். तो हर एक मसीह लोगों के जीवन में उनका विश्वास कितना है परमेश्वर पर, इसे परखा जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அப்படி சோதிக்கிறதுனால என்ன லாபம்? ऐसे इन्हें परखने से क्या फायदा அந்த है? இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது जब यीशु मसीह प्रकट होंगे நமக்கு புகழ்ச்சி, तभी हमें आदर, கனம், सम्मान மகிமை, और இந்த महिमा, மூணையும் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார். तीनों कार्य परमेश्वर हमें देंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய ஒரு இது அந்த நம்முடைய விசுவாசத்தை சோதிக்கப்படும் பொழுது நம்ம அதில் விழுந்து விடாமல் நிற்கும்போது கடைசியாக எவ்வளோ பெரிய நமக்கு ஒரு லாபமான காரியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். तो देखिए परमेश्वर पर रखने वाला विश्वास पर जब हम स्थिर रहेंगे तभी हमारा जीवन में कितना सारा लाभ मिल रहा है। ஹல்லேலூயா. அப்ப நம்முடைய விசுவாசம் நிச்சயமாய் சோதிக்கப்படுகிறது. तो हमारा विश्वास को जरूर परखा जाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆறாவதாக, छठवा, அதாவது நியாயாதிபதியில, हम देख सकते हैं न्यायियों की அதாவது किताब में கர்த்தருடைய வழியில நடக்கிறார்களா என்று அறிவதற்காக அவர் சோதிக்கிறார். परमेश्वर के मार्गों पर लोग चलते हैं या नहीं, इसे जांचने के लिए भी परमेश्वर परखते हैं। நியாயாதிபதி 2ஆம் அதிகாரம் हम देख सकते हैं न्यायियों के दूसरे अध्याय 21 23 21 और 22वां वचन। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इज़राइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी न सौंपा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது முற்பிதாக்கள் तो देख सकते हैं उनके पूर्वज கர்த்தருடைய வழியை கவனித்தது போல जैसे परमेश्वर के मार्गों पर चले वैसे அவர்கள் அதிலே நடக்கும்படிக்கு ये लोग भी उनके अनुसार चलने, அதை கவனிப்பார்களோ இல்லையோ என்று चलने के लिए क्या इस पर ध्यान देंगे या नहीं देंगे, அவர்களை கொண்டு இஸ்ரவேலை சோதிப்பதற்காக அப்படி செய்வேன் என்றார். उनके द्वारा मैं इजराइल लोगों को परीक्षा करूंगा। அதற்காக கர்த்தர் அந்த ஜாதிகளை யோசுவாவின் கையில் ஒப்புக்கொடாமலும் और इसी वजह से परमेश्वर
ने उस कानानी लोगों को यहोशू के हाथ में नहीं सौंपा அவர்களை சீக்கிரமாய் துரத்தி விடாமல் விட்டு வைத்தார். और उनको भगाया नहीं और वहीं पर रखा. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதாவது முற்பிதாக்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கவனித்து நடந்தார்கள். उनके पुरखा जो है परमेश्वर के वचनों को मान कर चले थे. அந்த அவர்களுடைய சந்ததிகளாகிய தேவனுடைய ஜனங்கள் उनके वंश में आने वाले परमेश्वर के लोग அப்படி அவர்கள் கவனித்து நடந்தது போல जैसे उनके पूर्वज परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले थे, இவர்களும் கவனிப்பார்களோ இல்லையோ என்று தேவன் என்ன செய்கிறார், இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சோதிக்கும்படியாக அப்படி செய்வேன் என்றார். उनके वंशावली भी चलेगा या नहीं चलेगा इसे जांचने के लिए. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. அப்ப அன்னைக்கு அவங்க இந்த நியாய பிரமாணத்தை எடுத்து அவங்க அதை கவனித்து அது தெரியாம இருந்தாக்கி அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க அவருடைய வழியில நடக்க முடியாது. तो अगर ये लोग उस व्यवस्था के अनुसार नहीं जाने का सोचेंगे तो परमेश्वर के राहों से भटक जाएंगे. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. இப்போ இன்னைக்கு இந்த லாக்டவுன் நாள்ல ஜனங்களுக்கு இந்த வேதத்துல ஒரு ஒரு வசனத்தை சொல்லி அது எங்க இருக்குன்னு கேட்டாக்கி சொல்லிக்கிடுவாங்களா? देखिए, इस लॉकडाउन के समय में भी एक वचन देकर ये वचन बाइबल में कौन सी जगह पर है इसे पूछा तो कोई पता कर पाएगा क्या? அடுத்த வாரம் ஏதாவது ஒரு சபையில் உள்ள ஒரு ஆளுக்கு நீங்கள் தான் அடுத்த வாரம் செய்தி கொடுக்கணும், அதே போல் நீங்களே செய்தி இதுலேருந்து ரெடி பண்ணி கொண்டு நீங்கள் புல்பீட்டில் வந்து செய்தி கொடுக்கணுன்னாக்கி அவங்க இது அதாவது இன்றைக்கி அங்கேயும் களவாண்டு நிறைய செய்திகள் கொடுத்துடலாம். மொபைலை அந்த இதை யூடியூப்பை திறந்தாலே எதையும் நம்ம பார்த்து கொடுத்துடலாம். ஆனால் அப்படி கொடுக்காம இந்த வேதத்தை படித்து இதிலேருந்து ஒரு செய்தி நீங்கள் தயார் பண்ணி கொடுக்கணுன்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தா அவங்க ஃபுல்பீட்டில் வந்து தைரியமாக நின்று அந்த செய்தியை அவங்க கொடுக்க முடியுமா? देखिए, एक विश्वासी है, कलीसिया का कोई भी एक विश्वासी को पकड़कर आपको अगला हफ्ता जो है बाइबल में से आपको एक प्रचार ढूंढ कर आपको प्रचार निकाल कर आपको देना चाहिए पुलपिट में जाकर, ऐसा बोला तो कोई दे सकता है क्या? ஹல்லேலூயா, हालेलुया. 5 வருஷம் 10 வருஷம் ஆகி நம்ம கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னாக்கி அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? परमेश्वर के अंदर आकर 5, 6 या 10 साल हो गया फिर भी हम कोई वचन नहीं दे सकते, प्रचार नहीं कर सकते, ऐसे बोला तो क्या फायदा? இன்னைக்கு ஒரு சில பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஜெபம் ஏறெடுங்கன்னு சொன்னாலே அவங்க மேலேங்கேலே முழிக்கிறாங்க. இல்லை இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன், 2 வருஷம் ஆச்சு, 3 வருஷம் ஆச்சு, 5 வருஷம் சர்ச்சுக்கு வந்தாச்சு, ஒரு சின்ன ஜெபத்தை ஏறெடுங்கன்னாக்கி ஐயோ நான் என்னால் முடியாதுங்கிறாங்க. कुछ बच्चों को हम अगर बोले कि प्रार्थना करो, कोई विषय पर प्रार्थना करने के लिए कहा तो भी वो लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे. उनका कलीसिया में आकर लगभग 2-3 साल या 5-6 साल भी हुआ रहेगा. அப்போ அதில் அவங்க இன்னும் வளர இல்லைல்ல. तो हम देख सकते हैं कि उनका जीवन में कोई बढ़ोतरी हुआ ही அதுக்காக नहीं. அவங்க இந்த வேதத்தை நீங்கள் கவனிச்சு படிக்கணும்னு சொல்றது. इसलिए हम कहते हैं कि आपको वचनों को, बाइबल को एकदम ध्यान से पढ़ना है. அந்த பகுதி கூட அப்படிதான் கடவுள் சொல்லுகிறார், முற்பிதாக்கள் என்னுடைய வார்த்தையை கவனித்து நடந்தார்கள், அதே போல இவங்களும் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மூலம் மோசே கொடுத்த அந்த காரியங்களை அவங்க கவனிப்பாங்களா, அங்கே உள்ள இருக்கிற விஷயங்களெல்லாம் கவனித்து அவங்க கடவுளுடைய இதில் நடப்பாங்களா, இல்லாட்டு இருக்கிற அந்த புறஜாதிகளுடைய அந்த அவங்க சொல்லுகிற ஆலோசனைகளை கேட்டு அவங்க அதன்படி செய்து விடுவாங்களான்ட்டு அவர் என்ன செய்வார் பார்ப்பதற்காக என்ன செய்கிறார், யோசுவா நாட்களில் முழுசையும் தேவன் அழிக்காம கொஞ்சம் ஆட்களை விட்டு வைக்கிறார். हम देख सकते ये भी वचन में ऐसा लिखा गया है कि यहोशू के दिनों में परमेश्वर ने कानानी लोगों को यहोशू के हाथ में क्यों नहीं दिया, ताकि परमेश्वर उस इज़राइल लोगों को उनके पुरखा जैसे परमेश्वर के वचनों पर चले थे वैसे ही उनके वंश परमेश्वर पर चलेगा या नहीं चलेगा इसे जांचने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया. அந்த பைபிள அந்த நியாய பிரமாணத்தை அவங்க உள்ள இருக்கிறது என்னென்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னு எடுத்து கவனிச்சு பார்ப்பாங்களா இல்லையாங்கிறத அறியறதுக்காக என்ன செய்கிறார், அந்த ஜனங்களை வைக்கிறார். उस व्यवस्था पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलेंगे या नहीं चलेंगे इसे जांचने के लिए ही परमेश्वर ने कानानी लोगों में से कुछ लोगों को बचा कर रखा. கடைசியாக வெளிப்பாடு 2:10 आखिरी में हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय के 10वां वचन 7वां मुद्दा. जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा. प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இங்கே எழுதப்பட்டிருக்க மறுபடியும் படிங்க. फिर से पढ़ेंगे.
जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को झेलखाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது முதலாவது சோதனை. पहला परीक्षा। அப்போ சோதனை நம்முடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான ஒரு பாட்டு. तो परीक्षा जो है हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है। அப்போ அந்த சோதனையை நம்ம மேற்கொள்ளும் பொழுது तो जब हम परीक्षा पर प्रबल हो जाएंगे, நமக்கு கடைசியாக ஜீவ கிரீடத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். तभी अंत में हम जीवन का मुकुट पाते இங்க हैं। எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पर लिखा गया நீ है, பட போகிற பாடுகளை குறித்து तुम झेलने वाले दुखों के बारे में எள்ளளவும் பயப்படாதே. जरा से भी मत डरना। இதோ நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக तुम्हें परखने के लिए பிசாசானவன் உங்களில் சிலரை காவலிலே போடுவான். शैतान तुम में से कुछ लोगों को बंदीगृह में डालेगा। 10 நாள் உபத்திரவப்படுவீர்கள். 10 दिन आप क्लेश उठाएंगे, ஆகிலும் மரண பரியந்த உண்மையாயிரு. लेकिन फिर भी मृत्यु तक सच्चे रहना। அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு நான் தருவேன். तभी मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, प्यारे परमेश्वर இந்த के ஆன்லைன் लोगों, மூலம் யார் யார் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ, इस ऑनलाइन के जरिए जो भी प्रचार को सुन रहे हैं, எதற்காக நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம்? हम परमेश्वर को स्वीकार क्यों किए हैं? நீங்கள் எதற்காக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்? आप मसीह के पास आए क्यों है? முடிவுல ஜீவ கிரீடத்தை எப்படியாவது அடையணும், அதற்காக நீங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டீர்களா? क्या आप अंत में आपको जीवन का मुकुट मिलेगा, इस विश्वास में आप परमेश्वर के अंदर आए हैं? அல்லாட்டி எல்லாரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்றாங்களா, நம்மளும் ஏற்றுக்கொண்டீர்களா? या नहीं तो सभी लोग यहाँ पर यीशु को स्वीकार कर रहे, ठीक है हम भी कर लेंगे, ऐसा आप करते हो? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது ஜீவ கிரீடத்தை எப்படியாவது கைப்பற்றணும், அதுக்காக தான் நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். वो जीवन का मुकुट को कैसा भी करके हमें पाना है, इसे ध्यान में रखकर हम परमेश्वर में रहना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அந்த எஃபோர்ட் நமக்கு அதிகமா எடுக்க வேண்டும். तो वो उसके लिए हमें ज्यादा परिश्रम करना இந்த होगा। உலகத்துல நம்மள தேவன் என்னைக்கு எடுத்துக்கொள்ள போறாரோ அன்னைக்கு நம்ம போய் தான் ஆக வேண்டும். इस संसार से परमेश्वर जब हमें उठा लेंगे तभी हमें जाना ही पड़ेगा। அப்போ நம்ம அந்த தெய்வீகத்துல பிரயாசம் இல்லாம மற்ற உலக வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து ஏன்னா கூட கொஞ்சம் செல்வத்தை கூட்டி சேர்த்துருப்போம். அதை சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம கடைசி இந்த ஜீவ கிரீடத்தை அடையாமல் போனோம்னாக்கி நம்ம இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுனால ஒரு லாபமும் கிடையாது. आत्मिक जीवन को छोड़कर संसार के और भागते जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे? थोड़ा ज्यादा धन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जाते वक्त हम कुछ भी नहीं लेकर जा पाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நம்ம தேவனுடைய ஒரு காரியம், தேவனுடைய ஒரு இதுனாக்கி அதுக்கு முதலாவது எழும்பி ஓடணும். तो परमेश्वर के लिए कोई कार्य है, आत्मिक जीवन में कोई कार्य है, तो उसके लिए हमें ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। ஹல்லேலூயா. அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டும். उसके लिए ज्यादा महत्व देना இந்த चाहिए। உலகத்துல மற்ற எந்த காரியத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம கொடுக்கண்டாம். इस संसार के कोई भी कार्य के लिए हमें ज्यादा महत्व देना जरूरी नहीं है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாமெல்லாம் வீட்டில் நாங்கள் குடும்ப பிரேயர் பண்ணும்போது திடீர்னு ஃபோன் மொபைலில் வந்துச்சுன்னா யார் வந்தாலும் நான் அதை உல்ட்டா போட்டுருவேன், எடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா நமக்கு அதை விட முக்கியம் இது கிடையாது. எந்த மனுஷன் யார் பேசினாலும் அது முக்கியம் கிடையாது. அதனால் அந்த ப்ரேயர் முடிஞ்ச பிறகு தான் நான் என்ன செய்வேன், அதை யார்கிட்ட பேசணுமோ நான் பேசுவேன். पास्टर भी जो है जब फैमिली प्रेयर होता है तभी कोई भी फ़ोन करे, भले वो जितना भी इम्पोर्टेंट कॉल हो, हम उसे नहीं उठाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனக்கு நம்ம தேவனுக்கு எல்லா இடத்துலையும் எல்லா காரியத்திலையும் அவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும். ஏன்னா நமக்கு எப்படியாவது அந்த ஜீவ கிரீடத்தை நம்ம என்ன செய்யணும், அதான் அந்த கிரீடத்தை நம்ம என்ன செய்யணும், அடைய வேண்டும். क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए ज़्यादा महत्व देना चाहिए संसार से भी बढ़कर, और हम उस स्वर्ग जाकर वहाँ पर उस जीवन का मुकुट को हमें पा लेना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, इस संदेश को सुनने वाले प्रिय लोगों, அதாவது சோதனைகள் தேவ ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் அனுமதிப்பார். देखो परमेश्वर हर एक मनुष्य को परखता है, ஏனென்றால் அதுல நாம் ஜெயம் எடுக்கும் பொழுதுதான் ताकि उस परीक्षा में जब हम विजय पाएंगे நமக்கு தேவன் ஜீவ கிரீடத்தை நமக்கு என்ன செய்வார், அந்த ஜீவ கிரீடத்தை நமக்கு கொடுப்பார். तभी परमेश्वर हमारे लिए वो जीवन का मुकुट देंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, इस संदेश को सुनने वाले प्रिय விழுந்து लोगों, கிடக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, गिरे हुए लोगों, பின்வாங்கி போன தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर को छोड़ के पीछे हटे हुए लोगों, அனல் இல்லாதபடி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, जिनका जिंदगी में आग नहीं है, நீங்க மறுபடியும் அனலாய் எழும்புங்கள் தேவ பிள்ளைகளே. हम बोलते हैं कि आप अभी आग से आप उठिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் உங்களுக்காக கொடுத்திருக்கிற நேரம் வரை நீங்க ஓடுங்க. परमेश्वर ने आपके लिए जो समय दिया है उस समय तक आप दौड़ते रहो। அங்கே
அங்கே நம்ம பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहते हैं, நான் நல்ல போராட்டம் போராடினேன், मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, என் விசுவாசத்தை நான் காத்துக்கொண்டேன், मेरे विश्वास की मैंने सुरक्षा இது रख कर முதல் दी। எனக்கு நீதியின் கிரீடம் எனக்காக தேவன் வைத்திருக்கிறார். इसके बाद परमेश्वर ने मेरे लिए वो जीवन का मुकुट रखा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யாக்கோபிலே சொல்லுகிறான், சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். याकूब की किताब में लिखा गया है कि जो परीक्षाओं को ऊपर जय पाता है वो धन्य है। சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். जो परीक्षाओं को सह लेता है वो मनुष्य धन्य है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் அன்பு கூறுகிறபடினாலே वो प्रेम करता है, इसलिए அவனுக்கு கடைசியாக அவர் என்ன செய்ய வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ஜீவ கிரீடத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். उसको जैसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वैसे ही वो जो जीवन का मुकुट परमेश्वर उनको देंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லோரும் நாம் இந்த வேளையில நாம் கண்களை மூடி தேவன் நோக்கி பார்ப்போம். सभी इस समय अपने आंखें बंद करके परमेश्वर की ओर देखें। 103 சங்கீதம் 13 சொல்லுகிறது, भजन संहिता 130 अध्याय में कहा गया है, தகப்பன் தன் பிள்ளை மேல் இறங்குகிறது போல जैसा पिता अपने बच्चे पर तरस खाता है, தேவன் அவர் தன்னை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனங்கள் மேல் அவர் இறக்கப்படுகிறார். परमेश्वर अपने लोगों पर वैसे ही दया करता இந்த है। நாள்ல நாம் சோதனை தேவனால் அனுமதிக்கப்படுகிறது. நாம் அதிலே நாம் விழுந்து விடாமல் நிற்க வேண்டும் என்ற சப்ஜெக்ட்ல நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். आज के दिन भी हमने इस विषय में देखा कि परमेश्वर हमें परखते हैं, परखने का आज्ञा देते हैं, तो हम उसमें कभी गिरना नहीं चाहिए, हमें उसमें प्रबल होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது எல்லா காரியத்திலும் நாம் தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்தால் நாம் கீழே விழமாட்டோம், நாம் நிச்சயமாய் நாம் நிற்போம். हर कोई कार्य में हम परमेश्वर को ही पहला जगह देंगे तो हम कभी नहीं गिरेंगे। பவுல் சொல்லுகிறார், கிறிஸ்துவுடைய அன்பை விட்டு என்னை யாரும் பிரிக்கவே முடியாது என்று சொல்லுகிறார். पौलुस कहते हैं कि मसीह के प्रेम से मुझे कोई भी नहीं अलग कर सकता। எல்லோரும் இந்த வேளையிலே ஜெப வேளையிலே எல்லோரும் நாம் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். सभी इस प्रार्थना के समय में परमेश्वर की ओर देखें। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு பக்கத்திலே நாம் ஆமென் நம் தேவ இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு ஒருபொழுதும் நாம் பிரிந்து விடாதபடிக்கு நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். एक तरफ से हमें मसीह से कभी अलग नहीं होना चाहिए, अलग ना होते हुए अपने आप को हम सुरक्षित रखना மறுபக்கம் चाहिए। தேவன் நமக்கு உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். दूसरा तरफ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारा सहायता करता है। தகப்பன் தன் பிள்ளைகள் மேல் இறங்குகிறது போல जैसे एक पिता अपने बच्चे पर दया करता है, யார் அவரை அன்பு செய்கிறார்களோ, யார் அவருக்கு பயப்படுகிறார்களோ அவர்கள் மேல் அவர் இறங்குகிற ஒரு தேவனாய் இருக்கிறார். जो कोई भी परमेश्वर पर भय मानता है उस व्यक्ति को परमेश्वर हमेशा सुरक्षित रखता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் நம்மேல் அன்பு கூர்ந்த ஒரு தேவன். यीशु मसीह हम पर प्रेम करने वाला एक व्यक्ति இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்கள் மேலும் அவர் அன்பு கூர்ந்த ஒரு தேவன். इस संसार के हर एक लोग पर परमेश्वर ने प्रेम किया। எனவேதான் அவர் சிலுவையிலே தன்னை பலியாக அந்த ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். इसीलिए वो अपने आप को क्रूस पर अर्पण किए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே இருந்த காலத்திலே यीशु मसीह जब इस संसार में थे அவருடைய மனதுருக்கம் அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை செய்தது. तभी यीशु मसीह तरस खाए और सभी लोगों के जीवन में चमत्कार அவர் किए। மனதுருகுகிற ஒரு தேவனாய் இருக்கிறார். वो मन से तरस खाने वाला परमेश्वर है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் நமக்காக நாம் தவறான வாழ்க்கையிலே வாழும் பொழுது அவர் நமக்கு தண்டனை கொடுக்க ஒருவேளை யோசித்தாலும் நாம் மனம் திரும்பும் பொழுது அதற்காக மனஸ்தாபப்படுகிற ஒரு தேவனாய் இருக்கிறார். जब भी हम गलती करते हैं तभी परमेश्वर अगर भले ही वो हमें दंड देने का सोचे लेकिन फिर भी हम सुधर जाएंगे तो परमेश्वर उस सोच के ऊपर परमेश्वर पछताते हैं। இயேசு சுவாமி சொல்லுகிறார், பாரம் சுமக்கிறவர்களே எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள். यीशु मसीह कहते हैं कि जो बोझ उठा रहे हैं, बोझ से दबे हुए सभी मेरे पास आ जाओ, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से இந்த ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த பைபிள் ஸ்டடியில கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ इस बाइबल स्टडी में जो भी भाग लिए हैं ஒவ்வொருவருக்காகவும் இயேசுவுடைய நாமத்தினாலே உங்களுக்காய் நான் ஜெபிக்கிறேன். सभी लोगों के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। இயேசு சொன்னார், இதுவரை நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதையும் கேட்கவில்லை, परमेश्वर ने कहा कि इस समय तक आपने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, இப்பொழுது என்னுடைய நாமத்தினாலே நீங்கள் பிதாவை நோக்கி நீங்கள் ஜெபம் செய்யுங்கள். अभी मेरे नाम से तुम पिता के और प्रार्थना करो, அப்பொழுது அந்த தேவையை நான் சந்திப்பேன். तभी मैं उस जरूरत को मैं पूरा करूंगा। இந்த பூமியிலே 2 பேர் ஒருமனப்பட்டு इस संसार में जब 2 लोग इकट्ठा होते என்னுடைய हैं நாமத்தினாலே என் பிதாவிடம்
எதை கேட்கிறீர்களோ एक मन के साथ मेरे नाम से मेरे पिता के पास जो भी मांगोगे அது அந்த காரியம் என் பிதாவிடம் இருந்து நிச்சயமாய் இந்த பூமியிலே உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறும். वो कार्य मेरे पिता के द्वारा तुम्हारे जीवन में पूरा होगा. எல்லோரும் இந்த வேளையிலே இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். इस समय सभी लोग हम परमेश्वर की ओर देखेंगे. சகல அதிகாரமும் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. सारा अधिकार परमेश्वर के हाथ में நாம் है. அவரை உண்மையாய் கூப்பிடும் பொழுது हम जब परमेश्वर की ओर सच्चे मन से पुकारेंगे, உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து அவரை உண்மையாய் கூப்பிடும் பொழுது दिल की गहराई से जब परमेश्वर को पुकारते हैं, அவர் இறங்கி வருகிற தேவனாய் இருக்கிறார். वो उतर कर आकर हमारे जीवन में मदद करते விடுதலை हैं, கொடுக்கிறவராய் वो இருக்கிறார். छुटकारा देते हैं. இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम இந்த से பைபிள் ஸ்டடியில கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருக்காகவும் इस बाइबल स्टडी में जो भी लोग भाग இனி लिए, வருகிற நாட்களிலே பைபிள் ஸ்டடி இந்த பைபிள் ஸ்டடியை கேட்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் आने वाले दिनों में भी इस बाइबल स्टडी में भाग लेने वाले हर एक लोग, இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இறங்குகிறவராய் இருக்கிறார். उन पर यीशु मसीह दया करते हैं. அவர் இரக்கம் காட்டுகிறவராய் वो இருக்கிறார். दया करने वाला परमेश्वर அவர் அவர்கள் மேல் மனதுருக்குகிற தேவனாய் है. இருக்கிறார். वो उन लोगों के ऊपर तरस खाते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவரால் செய்ய முடியாத காரியம் என்று எதுவுமே இல்லை தேவ பிள்ளைகளே. उनसे असंभव ऐसा कोई भी कार्य नहीं அவர் है. சகலத்தையும் செய்ய வல்லவராய் वो இருக்கிறார். सब कुछ कर सकते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவர் செய்ய நினைக்கிறதை எந்த ஒரு சக்தி இந்த பூமியிலே நிறுத்த முடியாது. वो जो करना चाहते हैं उसे संसार में कोई नहीं रोक सकता. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் உங்களை இந்த வேளையிலே பலப்படுத்துகிறார், परमेश्वर इस समय आपको बल दे रहे हैं, தைரியப்படுத்துகிறார். आपको हिम्मत दे रहे உங்க हैं. வாழ்க்கையில இருக்கிற சோதனைகள், உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்க இயேசுவை உண்மையாய் கூப்பிடும் பொழுது, அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகள் அது உங்களை விட்டு விலகி ஓடும். आप परमेश्वर पर विश्वास करते समय वो सारा समस्या आपके जीवन से हट जाएगा. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே, धन्यवाद पवित्र நன்றி आत्मा जी. பிதாவே, धन्यवाद पिता. நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद यीशु मसीह. இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். इस बाइबल स्टडी के लिए हम धन्यवाद இந்த करते ஜெப हैं. வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रार्थना के समय के लिए हम धन्यवाद करते ஜெபத்தை हैं. கேட்கிறவர் நீர். प्रार्थना को सुनने वाला आप மாம்சமான हैं. யாவர் மேலும் இறங்கி வருவேன் என்று சொன்னவரே, शरीर में रहने वाले हर एक लोगों पर आप उतर कर आएंगे. ஊழியக்காரருடைய ஜெபத்தை கனப்படுத்துகிற தேவன், एक सेवक के प्रार्थना को जो है आदर देने वाला परमेश्वर தெய்வ है. பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படுகிற எந்த ஆயுதங்களும் அது வாய்க்காமல் போகும் என்று வாக்கு கொடுத்த தேவன், परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध में उठने वाले हर एक समस्याओं को जो है परमेश्वर आप खंडन करते என்னென்ன हैं. பிரச்சனைகள்ல சிக்கியிருந்தாலும் அதுல இருந்து நீர் விடுதலையாக்க நீர் போதுமானவராய் कोई இருக்கிறீர். भी समस्याओं में भले ही फंसे हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर आप छुड़ाने के लिए सामर्थ्य பெரிய है. காரியங்களை செய்வீராக. बड़े बड़े कार्य करिए प्रभु. அற்புதங்கள் அடையாளங்களை இந்த பைபிள் ஸ்டடியின் மூலம் செய்வீராக. अद्भुत और चमत्कार इस बाइबल स्टडी के द्वारा आप लोगों के जीवन में கடைசி करिए. வரை கர்த்தருக்காக நிற்கிற ஜனங்களாக தெய்வ பிள்ளைகளை நிறுத்துவீராக. जिंदगी के अंत तक परमेश्वर आपके लिए खड़े होने वाले लोग बनाइए. உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். आपके सम्मुख में हम अर्पण करते இந்த हैं. பைபிள் ஸ்டடியை நீர் ஆசீர்வதித்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். इस बाइबल स्टडी को आपने आशीष किया प्रभु धन्यवाद. இந்த अनेகர் இதிலே இந்த செய்தியை கேட்க போகிறதுனால ஸ்தோத்திரம். अनेक लोग इस संदेश को सुनने वाले हैं इसलिए धन्यवाद. சோதனைகளை மேற்கொள்ள போகிறதுனால ஸ்தோத்திரம். और परीक्षाओं पर विजय पाने वाले हैं इसलिए உம்முடைய धन्यवाद. சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். आपके सम्मुख में हम नम्र झुकाते हैं பொறுப்படுத்திக் प्रभु. கொள்வீராக. आप ही काबू कर लीजिए இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே. यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए नाम से आमेन. आमीन. यीशु है सच कड़रिया, उसके अंबेड़े हैं हरी चराइयों में हमें सराता है. यीशु है सच कड़रिया, उसके अंबेड़े हैं हरी चराइयों में हमें सराता है. बोलो यीशु मसीह की जय. यीशु मसीह का पवित्र लौ की जय. हालेलुया. हालेलुया.